বনমালী ক্লাব চতুর্থ ভাগ। তারপর তারপর মোড়ল তারপর কি হলো? তার পর ওই ক্যানেস্তারাকে যত সহজ সরল ভাবো ও ততটা নয়, ও ততটা নয়। বেল বাজলো, মির্জা সাহেব এলো নাকি? मधुबे तले गरीब की दो दिल खिल रहे हैं, रात तू न जाना, ए चांद तू न जाना। আরে মির্জা সাহেব যে, তোমার বৌমার তবিয়াত এখন কেমন আছে গো? কোনো সুসংবাদ? चेहरे में मुस्कान, होठों में संगीत, हाथों में मिठाई और समझदार के लिए इशारा ही काफी है ना बनवाली? বাহ 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 बाह, আনন্দের সংবাদ, আনন্দের সংবাদ। খুব ভালো, খুব ভালো। अल्लाह, अल्लाह से बड़े ही गुरजाइश की थी। अल्लाह मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मेरी तमन्ना पूरी कर दे। शुक्रगुजार हूं खुदा की, उन्होंने मुझे पोता नसीब बनवा ली। मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता। খুবই আনন্দের সংবাদ, খুবই আনন্দের কথা, খুবই আনন্দের কথা। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हमारे सुन ले। कितना मन्नत की, फकीर, बाबा, साधु, ताबीज, तमाशा, गुरुद्वारा, यहाँ ईसा मसीह तक को भी मैंने प्रार्थना की। इस दुखियारी के गोद भर दे प्रभु, इस दुखियारी को गोद भर दे। 8 साल के बाद हनुमान जी ने मेरा बेटे और बहू को झोली भर दी। मैं बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ खुदा की, भगवान की, ईश्वर की। बस बच्चे सही सलामत रहे, आप लोग भी दुआ करो। बनवाली बाबू, चरक बाबू, मरल बाबू, इस खुशी में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ, कुछ फर्ज बनता है। इनकार ना करना, इनकार ना करना, इनकार ना करना। मैं बहनोई के होटल से आप लोगों के लिए मटन बिरयानी थोड़ा लाया हूँ और थोड़ा मिठाई है। আপনারা গ্রহণ করুন, আপনারা গ্রহণ করুন, আপনারা একটু মুখ মিঠা করুন আর আমার নাতিকে দোয়া দিন। আপনি একটা কথা বলতেন না প্রায়, कि भगवान का घर देर है पर अंधेर नहीं। দেখলেন তো কথাটা কতখানি সত্যি। सही सही फरमाया आपने, सही फरमाया। बहू को धूकम से देखा नहीं जाता बनवाले बाबू, उसका धूकम से देखा नहीं जाता। दुखियारी चुपके चुपके दिन रात रोती थी, दिन रात रोती, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता बनवाले, देखा नहीं जाता। আনন্দের চোখের জল যে কোনো বাঁধ থাকে না বনমালী, ওকে রুকো না, ওকে রোকা খুব মুশকিল বনমালী, খুব মুশকিল। বনমালী, মির্জাকে থামিও না। খুব আক্ষেপ, দুঃখ, হতাশা আজকে সব খুশির ঝর্ণা হয়ে বেরিয়ে যাক। মনটা খালি করতে দাও। 8 বছরের জমা দুঃখ ওর ভেতর থেকে বের করে দাও। আচ্ছা মির্জা, তোমার ওই হারামজাদা নাতিটা? सही सही एडजेक्टिव लगाया चाणक बाबू, सही एडजेक्टिव लगाया आपने। मैं भी तो अस्पताल में जा करके पहले दर्शन में यही उससे पूछा था कि साला
इतना दिन तू कहाँ था रे? अब कहाँ था? बुढ़ा के सहारा बनने में डर लग रहा था का? अब जब कब्र में एक पैर लटकाया तो दर्शन दिया। मेरे जनाजा भी तो तुझसे नहीं उठेगी हरामखोर, मेरे बॉस। फिर भी मेरे सैल्यूट तुझे, मेरे घर की चिराग, तो सही सलामत रहा। नहीं, गर्मा गर्म बिरयानी खान, गर्मा गर्म मुखे दिन, एकदम स्पेशल चीज আছে। और आते वक्त भोदाराम दरभंगा वाले को भी एक पैकेट दे दिया और वो चाय लाने के लिए भी बोल दिया, लाता ही होगा। वो लीजिए, भोदाराम भी आ गया, बक्स में आ गया। क्या बात? हाय हाय, मिर्जा आतिश नकी रे। कौन है भाई? तशरीफ लाइए। ओए तो मिर्जा। हाय 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 मिर्जा बूढ़ा, हाय हाय मिर्जा बूढ़ा, हाय हाय। अरे कितना ढूंढा, हाय हाय कितना ढूंढा, हाय हाय मिर्जा बूढ़ा, हाय हाय। बस भी कर, ये ले जेब में जो कुछ था ले जा। अरे बाप रे बाप, मेरा तो बड़ा डर लगता है इन लोगों से। बाबू, बेल मैंने बजाई और अंधारी लोगों ने चले आई। বেশি ভয় ডর না করে মদারাম চা ঢালো তো দেখি, অনেক করেছ। আর আরে তোমার মুখটা এরম ফোলা ফোলা কেন গো? এই বিশেষ করে বাঁদিকটা কেন গো ভোদা? কিছু मत कहिए। और मत कहिए बाबू, और मत कहिए। मेरा तकदीर ही खराब है बाबू, मेरा तकदीर खराब है। कान में बहुत दर्द था बाबू। मैं अकेला ही मेटिया कॉलेज में गया था। मेटिया কলেজটা, আরে বাবা মেডিকেল কলেজকে ওরা ওই কথাটা বলে। ও তাই নাকি? আচ্ছা আচ্ছা। তারপর ভোদারাম সেখানে কি হলো একটু শুনি। मिर्जा साहेब, आप ही बताइए ना, मेरा बहुत दर्द करता है। हाँ 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 हाँ, আমি বলছি। हाँ, ওই আমাকে সব বতলেছে কি কাল রাত থেকে ওর কানের খুব ব্যথা আরম্ভ হলো। কানে? हाँ, कान में बहुत व्यथा आरम्भ হলো। तो সকালবেলা উঠে ও अकेला হাঁটতে হাঁটতে মেডিকেল কলেজে গেল। এবার কানে ব্যথা, তো কানে হাত দিয়েছে, তো समझ लो कि অর্ধেকটা হাত তো গালেও আছে। এবার মেডিকেল কলেজের যে গেটম্যান আছে সে ভাবলো বুঝি এর দাঁতে ব্যথা, ওকে সিধে আঙ্গুল দেখিয়ে দিল ডেন্টালের দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এ বুড়বা কি করলো, ইএনটি ছেড়ে ও ডেন্টালের টিকিট করে বসে থাকলো। লে হালুয়া, হ্যাঁ? আবার বলো। ইএনটি বদলে ডেন্টিস্ট। তারপর তোর দাঁতের ডাক্তার কি বললো রে? हमसे कहा कि मुंह खोलो। मैं इतना बुड़बक भी नहीं। मैं कहा मुंह क्यों खोलूं? मेरा तो कान में दर्द है। डॉक्टर बोललो कि ঠিক আছে সব সেরে যাবে। তারপর মুখের মধ্যে একটা সুই দিয়ে একটা দাঁত তুলে দিল। দাঁত তুলে দিল? হ্যাঁ বাবু, একটু দাঁত তুলে দিল আর তারপরে দাঁত ফুলে গেল, এইরকম ফুলে গেল। হ্যাঁ, তাতে তোর কানের ব্যথা কমেছে কিনা? হ্যাঁ, मालूम नहीं बाबू, দাঁতের ব্যথা বহুত জোর সে, তাই কানের ব্যথা মালুম নেই। সেরেছে। দাঁতের এমন যন্ত্রণা যে কানের ব্যথাই ভুলে গেল। তার ট্রিটমেন্টটা ঠিকই করেছে, কিন্তু মেডিকেল কলেজ আর কি হবে বলো বনমালী? কোন দেশে আমরা বাস করছি গো? হ্যাঁ, আচ্ছা মোড়ল, মাঝে মধ্যে তোর এটা পেটে ব্যথা হয় না? হ্যাঁ, এখন কদিন একটু কম আছে দেখছি। বেশ 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 বেশ, বেশি হলেই না কি করব? তুই মেডিকেল কলেজে গিয়ে না একটা গাইনি রেখে নিবি। কি? अल्लाह दोनों को लंबी उम्र दे। চাণক্য, তোমার তুলনা হয় না। ও মির্জা, এরা দুজন না থাকলে বনমালী ক্লাব লাটে উঠে যেত।
বল, তোর দিন এসছে, যা খুশি তাই বল, বলে যা। মোড়ল, তুমি খানিক আগে বলছিলে না যে ও ওই চাণক্যকে ওই যত সহজ সরল ভাবা যায় ও মোটেই তা নয়। দেখছি তোমার কথাটা মিথ্যে নয় গো। আমি মিথ্যে কথা বলি না। এর চাইতে বড় মিথ্যে আর কিছু হয় না রে ওরা। আর কত পাপের বোঝা বাড়াবি? বাহ মেজা, এই বিরিয়ানিটি তো বেড়ে খেতে হয়েছে। হ্যাঁ, বাহ। আজি শুকরিয়া। মাংসটা একদম তুলতুলে নরম গলে গেছে। এরম বিরিয়ানি তো খুব একটা আমরা খাইনি। হ্যাঁ, কি হে মোড়ল? হ্যাঁ, আমরা তো মাঝে মধ্যে এরকম বিরিয়ানি কি বলে মির্জা সাহেবকে দিয়ে আনিয়ে নিতে পারি। जरूर जरूर, जब कहिए, जब फरमाइए, मैं ला दूंगा। মির্জা সাহেব নয় এনে দেবে, সে তো ঠিক আছে, কিন্তু হেড অফিসের পারমিশন নিয়েছে কি? হ্যাঁ, ওটা ছাড়া চিন্তা নেই, সামনের মাসেই তো মোড়লের বিবাহ বার্ষিকী। কি 6 বছর হলো বউ মূলো, আর সামনে মাসে আমার। আরে মোড়ল, শোন শোন শোন, মন দিয়ে কথাটা শোন। বউ মূলত কি হলো? হ্যাঁ, বউ মূলত কি হলো? বউ মূলে বিবাহ বার্ষিকী পালন করতে নেই? এ আবার কোথাকার নিয়ম? কথাকার নিয়ম। তুই যদি বিবাহ বার্ষিকী পালন করিস, বুঝলি না, বিবাহ বার্ষিকী পালন করিস, তাহলে ওপর থেকে বৌঠান খুব খুশি হবে রে, খুব খুশি হবে। অন্তত এইটুকু তো বুঝবে যে তুই অন্য কারোর সঙ্গে বিবাহ বার্ষিকী পালন করছিস না, তুই এখনো তাকে বলিসনি। কানেস্তারা, তুই যে কি লেভেলের জিনিস, যে তোকে না চিনেছে সে এখনো মাতৃগর্ভে আছে। তবে শোনো তোমরা ছোটবেলাকার একটা গল্প বলি, শোনো। বল, তোর আমেরিকান দাদা কবে আসছে রে? কথা ঘোরাসনি কানেস্তারা, কথা ঘোরাসনি, আমায় বলতে দে। চাণক্য, তুমি বাপু থামো। ছোটবেলায় তো আমরা দুজনেই গ্রামে মানুষ হয়েছি, আর গ্রাম মানেই তো বুঝছো পুকুর নদী এসবেতে ছয়লাম। একবার ছিপ হাতে সকালবেলা রোদের দিকে পিঠ করে আমি আর এই কানাস্তারা মাছ ধরছিলাম। কানাস্তারা হঠাৎ আমার একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, দেখ দেখ, এই কাংলা রোজ ওই কাঁঠাল গাছটার ওপর চড়ে কেন বলতো? কাংলা মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলে যাবার পর এবার কানেস্তার আমাকে হিড় হিড় করে গাছে টেনে তুললো। দুজনে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কোনো কিছুই পেলাম না। শেষে আমি রেগে মেগে বললাম, গাছে উঠেছে তো উঠেছে, গাছে তোরই বাকি আমারই বাকি, গাছটা কি তোর ঠাকুর দাদা না আমার ঠাকুর দাদা, বুঝলে? শেষকালে নামার সময় হঠাৎ একটা পরিত্যক্ত কাকের বাসায় নজর পড়লো। কাকের বাসায় কি দেখলে হে তোমরা? দেখি কাকের বাসায় একটা মুখ বন্ধ করা টিনের কৌটো। টিনের কৌটো কাকের বাসায়? ভেরি ইন্টারেস্টিং। আল্লাহ, কৌটোটা তুলতেই দেখি বেশ ভারী, আরে ঝাঁকিয়ে দেখি ঝমঝম করছে, খুলে দেখি খুচরো পয়সায় ভর্তি। माशाअल्लाह, लॉटरी लग गई, आप लोगों को लॉटरी लग गई। তখনই ও বেটা কানেস্তারা আমার হাত থেকে ছো মেরে নিচে নিয়ে চলে গেল। বলে এটা নাকি কাংলার ব্যাংক, চল লুট করি। লুট করি? ব্যাংক লুটে না? তোবা চাণক্য বাবু, তোবা। তোমরা জানো না ওই কাংলার ওপর, ওই কাংলার ওপর আমার হেভি খাট ছিল, বুঝলে, হেভি খাট ছিল। কেন, ও আবার কি করলো? কেন আবার পাঠশালে পণ্ডিতের ঝোলায় ব্যাগ ছেড়েছিল, আর কাংলা বেটা দেখে পণ্ডিতকে বলে দিয়ে বেদম প্রহার খাইয়ে। ও তাই এত রাগ? চাণক্য বাবু, পয়সা নিয়ে আপনারা কি করলেন? তখন তো বিগ বাজারও ছিল না। কি আবার কিনলে বাড়িতে ধরা পড়বে না, বলবে এত পয়সা কোথায় পেলি? কানেস্তার আর পেটে পেটে নয়, ওর গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি, বুঝলে? ওইসব পুরনো কাসন্দি না ঘেটে ঠাকুর দেবতা না কর, ঠাকুর দেবতা নাম কর, ঠাকুর দেবতা, বুঝলি, পরপারের কাজ দেবে। দাঁড়া, কাল তুই আমার হাটে হাঁড়ি ভেঙেছিলি, মনে আছে তো? খুব ফুচকা খাবার গল্প বলেছিস, আজ আমি তোর হাঁড়ি ভাঙবো। এবার পণ্ডিত পিটিয়েছিল বলে রাতে পড়তে গিয়ে, বুঝলে,
রাতে পড়তে গিয়ে বর্ষাকাল যাবার সময় দেখি গোটা চারেক কোনো ব্যাঙ ধরেছে। কোনো ব্যাঙ ধরেছে? হ্যাঁ, কি করবে? শোনো না কি করবে। পণ্ডিত মশাইয়ের মশারির চালের ওপর ছাড়বে। বোঝো কি করবে? বুঝতেই পারছো, একে বর্ষাকাল, তারপরে খড়ের চাল। হ্যাঁ, কোনো ব্যাঙ তো শুনেছি একটু পরপরই ছিড়িক ছিড়িক। এটাই হলো কাল। পণ্ডিত মশাই রাতের বেলা শুতে গিয়ে দেখে কিনা একটু পর পর গায়ে জলে ছিটে আসে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর তারপর পণ্ডিত মশাই মনে মনে বলে, বর্ষার আগেই ঘরটা ছাওয়ালাম, আবার চুয়ে চুয়ে জল পড়ছে। একবার খাটটা টেনে ওদিকে আবার জল, আবার খাটটা টেনে ওইদিকে আবার জল, এই করে করে রাত ভোর ঘরের মধ্যে খাটটা নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। বেচারা পণ্ডিত রাত ভোর ঘুমোতে পারেনি। ভোর বেলায় পণ্ডিত আবিষ্কার করলো ওই 4টে কুনক। এবার পণ্ডিত মশাই মনে মনে ভাবলো, বাড়িতে কে কে এসেছে? দেখে আমরা দুজন ছাড়া কেউ নয়। আমি সবসময় গুটবুকে ছিলাম। এবার চাণক্যকে পাছায় 4টে ছপটি মারতেই কবল করলাম। আর হবে না পণ্ডিত মশাই, আর হবে না পণ্ডিত মশাই। এবার বল, তারপর তারপর মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। তারপর চাণক্য, তারপরে কি হলো? ওফ, আর বলো না। ওই রকম নিষ্ঠুর পণ্ডিত পৃথিবীতে খুবই জন্মায় কম গো, খুবই কম জন্মায়। উফ, মনে পড়লে এখন আমার পেটটা চিড়বিড় চিড়বিড় করে জলে, জানো? হ্যাঁ, চিড়বিড় চিড়বিড় করে জলে। তবে কি জানো, আবার ওই মানুষটাই যদি শুনেছে কোনো ছাত্রের শরীর খারাপ হয়েছে, জ্বর হয়েছে, রাত ভোর পাখা হাতে নিয়ে মাথার কাছে বসে জলপট্টি দেয় আর হাওয়া করে তার জ্বর ভালো। যার জন্য এমন লোককে তো আজও প্রাতঃস্মরণীয় করে রেখে। এমন মানুষ আর হয় না। সত্যি কথা বললে চাণক্য, সত্যি বল। তা না হয় হলো, এবার বলো দেখি, পয়সাগুলো নিয়ে তোমরা খরচ করলে কিভাবে? কি আবার ভাবে? পরদিন ছিল রথ। ওহ, সেই রথে কি বুড়ি ভোজ! ক্যানেস্তারা ও বেটা এত বজ্জাত, ওই কাংলাটাকেও সঙ্গে নিয়েছে। আমরা যা খাই ওরা কাংলাটাকেও খাওয়ায়। আর কাংলা আপ্লুত হয়ে বারবার ক্ষমা চায়, বলে আর কোনোদিন তোকে মার খাওয়াবো না, আর কোনোদিন তোকে মার খাওয়াবো না। চাণক্য, আমায় ক্ষমা কর। ক্যানেস্তারা বলে, কি করে বুঝবো? কাংলা বলে, বেশ বেশ, উল্টো রথের দিন আমার পালা। যা যা খাইয়েছিস তার রিটার্ন দেবো। চাণক্য চোখ টিপে আমার দিকে খুব হাসে। কাংলা দেখে ফেলে বলে, তুই ভাবছিস আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমি বললাম, না না, তুই মিথ্যে কথা কেন বলবি? ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। ওই কাঙালি বাবু বুঝলো কবে যে তার ব্যাংক লুট হয়েছে? হ্যাঁ চাণক্য বাবু? তারপর দেখি। তারপরের দিন কিরকম কিরকম শুনি? কি আর বলবো বলো, রোজকার মতন রোদে পিঠ দিয়ে দুজনে যথারীতি মাছ ধরতে ব্যস্ত। ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছি, ওরে বাবা, হঠাৎ পিঠে গম গম করে দুটো কিল। তাই নাকি? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। ফিরে দেখি কাঁদো কাঁদো মুখ করে কাংলা দাঁড়িয়ে। তো সে আপনাদের, হ্যাঁ, সে আপনাদের বাড়িতে রিপোর্ট করেনি কেন? হ্যাঁ, সে আপনাদের কি রিপোর্ট করেনি? ধমকি দিয়েছিল, বুঝেছো? রীতিমতন ধমকি দিয়েছিল। কাংলা আমার বাড়ির দিকে এগোতেই মোড়ল খাপ করে চেপে ধরলো। ছাড় ছাড় ছাড়, বলে দেবো বলে দেবো, ছাড় ছাড় ছাড়, বলে দেবো বলে দেবো, তোদের দুজনকার বাড়িতেই বলে দেবো। বেটা কাংলার মাথায় বুদ্ধি টুদ্ধি গুলো ছিল কম, ওকে মোড়ল বোঝালো। দেখ কাংলা, বাড়িতে বলতে চাস তুই বল, কিন্তু জেনে রাখিস মার কিন্তু তুই আগে খাবি। কারণ প্রথমেই তোকে সবাই প্রশ্ন করবে, কত পয়সা তুই পেলি কোথায়? সহি সহি, তুই পারবি বলতে যে বাজার থেকে চুরি করে করে তুই জমিয়েছিস? পিসমশাই এক জোড়া খড়ম তোর মাথায় ভাঙবে। আর দেখ, তোর টাকা আমরা কি একা খেয়েছি? তোকেও তো আমরা সমানে ভাগ দিয়ে খাইয়েছি, সেটা বল। আচ্ছা, তুই তো উল্টো রথের দিন আমাদের খাওয়াবি বলেছিলি, যা যা আমরা খাইয়েছি, মনে কর তুই তাই খাইয়েছিস, ব্যাপারটা মিটে গেল। বেটা মোড়লের মাথায় উকিলি বুদ্ধি এই ছোট থেকে ছিল, তাই তো আমি ওর নাম রেখেছিলাম সেই দিনে মোড়ল। হ্যাঁ, এটা তোমার নামকরণ করা নাকি? কি বলে গো মোড়ল? তবে আর বলি কেন, ও হাড় বজ্জাত। ও মোড়ল,
ও মোড়ল, এরাম জমাটি গল্পের পর এক কাপ বোদারামের চা না খেলেই না। রচনা, পরিচালনা এবং অভিনয়ে সুকুমার ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ।